क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वसामान्य प्रतिक्रमण आवश्यक पुस्तक के आधार से संकलित 25 सुविचार सुभाषितों का सामान्य अर्थ विवेचन और चिंतन मनन के साथ हम आप लोग उन सुविचारों की अवगाहना स्वाध्याय की दृष्टि से कर रहे हैं। कल हम आप लोगों ने 15 बोल लिए थे। 10 बोलों का तो विस्तार विगत सप्ताह में ही हुआ है। पर्वादिराज दशलक्षण पर्व के उपरांत बीच में 5-6 दिन का अंतराल रहा। उसके बाद कल से हम आप लोगों ने फिर प्रारंभ किया। तो कल प्रारंभ के 10 बोलों का एक सामान्य विहंगावलोकन किया और 11वें से लेकर के 15वें तक के जो 5 बोल हैं उनका हम आप लोगों ने केवल वाचन मात्र किया है, बोल मात्र पढ़ लिए हैं। थोड़ी सी अब आगम और अध्यात्म के आलोक में उनकी अवगाहना, उनका चिंतन मनन शेष है। अभी हम आप लोग लेते हैं। जिनवाणी आपके पास होगी ही, प्रतिक्रमण की पुस्तक यदि पास में हो तो आप लोग देख सकते हैं। सीधा हम आप लोग 11वें बोल से प्रारंभ करते हैं। थोड़ा सा 10वें बोल के ऊपर मन बहुत रम रहा है। 1-2 मिनट थोड़ी सी उसकी चर्चा करते हैं। ज्ञान थीज राग द्वेष निर्मूल था। ज्ञान से ही राग और द्वेष कषाय भाव निर्मूल हो सकते हैं। इन पंक्तियों में मुझे ग्रंथाधिराज समय सार की 38वीं गाथा का एक बहुत मार्मिक अंश दृष्टिगोचर हो रहा है। मैं एक हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं निर्मम हूं, मैं अखंड प्रतापवंत ऐसा ज्ञायक स्वभाव भाव हूं। इसलिए मैं समस्त गेयों से, समस्त विश्व पर से दृष्टि को हटाते हुए अपने आप में ही मैं ऐसा लीन होता हुआ प्रतापवंत अनुभव करता हूं कि मुझे भाव्य भावक के रूप में और ज्ञेय ज्ञायक के रूप में अब कोई भी संयोग मोह उत्पन्न नहीं करा सकते, क्योंकि अब मोह का अंकुर भी न उगे। ऐसा मैं प्रतापवंत अपने स्वरूप का संचेतन करता हूं। ये 38वीं गाथा समय सा। क्या जोरदार भाषा है। हाँ? अरे भाषा क्या, भावों की गहराई देखिए। हाँ? स्वरूप संचेतन वाली गाथा अद्भुत गाथा, कैसे अद्भुत भाव, बहुत अलौकिक है।
समय सार का तो हर एक गाथा में अपने आप में एक अलौकिक भाव है। हर गाथा अपने आप में समय सार है। क्या कहा? 415 गाथाएं समय सार है, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं। हर गाथा अपने आप में समय सार है। समय सार की शुरुआत हर गाथा से होती है और समय सार की संपूर्णता भी हर गाथा में होती है। शुद्ध सदा रूपी ज्ञान दर्शनमय खरे, कहीं अन्य ते मारो जरे, परमाणु मात्र नहीं अरे। तो मैं तो एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान दर्शन मय स्वरूपी हूं। है ना इसमें ज्ञान दर्शन मय, ऐसा मैं असाधारण लक्षण वाला मैं ज्ञायक स्वरूपी हूं। 38वीं गाथा के प्रवचन हम आप लोगों ने समय सार वैभव चौथे भाग में ही हम आप लोगों ने सुना है। 140वां पेज है जहां से ये गाथा चालू होती है, उससे पहले भी हुई है। तो गुरुदेव श्री ने एक बात कही थी उसमें, आत्मा अरूपी छता स्वरूपी। बम्बई वाला पकड़ाई छे बात। जड़ पुद्गलों की अपेक्षा से अरूपी, लेकिन अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव की अपेक्षा से स्वरूपी। वाह! अस्ति नास्ति अनेकांत। पर द्रव्य पर भाव के रूप में मैं नहीं हूं ऐसा अरूपी, ये नास्ति वाला बोल। और स्व स्वभाव भाव के रूप में मैं हूं ऐसा अस्ति स्वरूप। तो अरूपी और स्वरूपी ये दो बोल आए थे एक प्रवचन। बहुत आनंद लिया था मैंने उस दिन। अरूपी और स्वरूपी समझाए छे। तो ज्ञान मेरा स्वरूप है, राग द्वेष मेरा विरूप है, विद्रूप है, कुरूपता। राग द्वेष का नाम कुरूपता और ज्ञाता दृष्टा का नाम सुंदरता। क्या कहा? ज्ञाता दृष्टा का नाम सुंदरता। ज्ञाता दृष्टा ही सुंदरता है और राग द्वेष ही कुरूपता है। कुरूपता वो विद्रूप स्वरूप है, वो स्वरूप नहीं है, वो विरूपता है। इसलिए ज्ञान से ही राग द्वेष निर्मूल होते हैं, मूल सहित। अब अंकुर भी नहीं उगे ऐसा मैंने उसे उखाड़ फेंका है, ऐसा लिखा है 38वीं गाथा। औरे औरे ज्ञानानंद की डगरिया, औरे आओ। कैसा है ज्ञानानंद का डगर? तुम आओ रे आओ, गुण गाओ रे गाओ, चेतन रसिया, आनंद रसिया। आओ रे ज्ञानानंद की डगरिया। बड़ा चंबा होता है क्यों अपने से अनजान रे। ज्ञाता दृष्टा स्वरूप है ना, फिर भी बड़ा अचंबा होता है। जगत को जानने वाला,
स्वयं को जान ना पाया। एके जाने सब जाने, एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाय। આપણે ક્યાંક બહાર ગામ પ્રવાસમાં ગયા હોય ને તો આપણે આડોશ પાડોશ વાળાનું આપણે ધ્યાન રાખીએ કે ભલાના બેન આવ્યા કે નહીં, ફલાના ભાઈ આવ્યા કે નહીં. તો ઓલા જે મોનિટર હોય ને બસમાં, જે મેનેજર હોય આપડા, ઈ કે કોક એમ કે ઓલા બેન નથી આવ્યા, હલો હું તેડી આવું, ઓલા ભાઈ નથી આવ્યા, તેડી આવું. ઈ કે ઈ આવશે, તમે બેહો, તમે ક્યાંય નહીં જતા. क्या कहा? ને તો તમે વયા જાશો, ઈ તો વયા ગયા છે, તમે વયા જાશો, તમને પછી ગોતવા માટે બીજાને મોકલવું પડશે. એમ કરતા કરતા આખી બસ ખાલી થઈ જશે. कुछ समझ में आया कमलेश कुमार? કોઈને ગોતવા જવાની કઈ જરૂરત નથી. આવા ટાણે આવશે, બધાને ખબર જ હોય બસ કેટલા વાગે ઉપડવાની હોય. જો આ કેવો ગજબનું છે. જ્યાં જ્ઞાન છે ત્યાં રાગ દ્વેષ સમૂળ નાશ થાય, બસ એટલું જ. કાલે મેં કીધું તો જ્યાં જ્યાં જ્ઞાન ત્યાં ત્યાં રાગ દ્વેષ નહીં. જ્યાં જ્યાં રાગ દ્વેષ ત્યાં ત્યાં નિયમથી અજ્ઞાન. આવો નિયમ છે. જ્યાં જ્યાં જ્ઞાન હોય ત્યાં ત્યાં આનંદ હોય. જ્યાં જ્યાં જ્ઞાન હોય ત્યાં ત્યાં રાગ દ્વેષ ન હોય. જ્યાં જ્યાં જ્ઞાન હોય ત્યાં ત્યાં નિરાકુળતા હોય. જ્યાં જ્યાં જ્ઞાન હોય ત્યાં આકુળતા ન હોય. જ્યાં જ્યાં જ્ઞાન હોય ત્યાં ત્યાં કશાયની દુર્ગંધ ન હોય. જ્યાં જ્યાં જ્ઞાન હોય ત્યાં ત્યાં આનંદની હેલી હોય. આનંદ 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 આનંદ. આ જ્ઞાન એવો ગજબનો શબ્દ છે. પ્રવચન સારમાં, પ્રવચન સાર મારી સામે જો રાખેલ છે, અહીંયા બિલકુલ મારી સામે જ છે. પ્રવચન સારમાં અમૃતચંદ્રાચાર્ય દેવે લખ્યું, इस विश्व में ज्ञान, एक ज्ञान सिवाय बीजू कोई महापदार्थ छे नहीं. એટલે હું પોતે એમ જ્ઞાન થી જ રાગ દ્વેષ નિર્મૂળ થાય. મંદ પડે એમ નહીં. શું ભાષા સમજાય છે? રાગ દ્વેષ ઢીલા પડે અને પછી આપણું કામ થાય એમ નહીં. મંદ પડે ની વાત નહીં, નિર્મૂળ છૂટી જાય એમ. ખ્યાલમાં આવ્યું? કોરોના મંદ પડવો જોઈએ કે કોરોના જડમૂળ માંથી ઉખડી જવો જોઈએ? જડમૂળ માંથી ઉખડી જવો જોઈએ ને. બહુ અદ્ભુત બોલ છે. ज्ञान से ही राग द्वेष निर्मूल होते हैं. ज्ञान का मुख्य साधन विचार है. देखिए एक बहुत सुंदर बात है, ठोडरमल जी साहब मोक्षमा प्रकाशक के आधार से मैं बोल रहा हूं. तत्व ज्ञान जुदी वस्तु वकील साहब, અને તત્વ વિચાર જુદી વસ્તુ. શું કીધું? જો ગુરુદેવ શ્રીના પ્રવચનમાં આપણે આવીએ ને, સ્વામીજીના પ્રવચનમાં આપણે આવીએ 45 મિનિટ કલાક, તો એ કલાક જે સાંભળીએ છીએ એ તત્વ જ્ઞાન કરીએ છીએ, અને બાકી 23 કલાક તત્વ જ્ઞાનને આપણે વાગોળીએ છીએ. એને કહેવાય તત્વ વિચાર. તત્વ જ્ઞાન જુદી વસ્તુ અને તત્વ વિચાર જુદી વસ્તુ. ત્રીજી વાત, તત્વ વિચાર પણ આ જીવ કરે છે, પણ તત્વ નિર્ણય સુધી નથી પહોંચતો. કેવી ઊંડી વાત છે. તત્વ શ્રવણ કરે છે
થોડા ઘણા તત્વના વિચાર પણ કરે છે, પણ તત્વ નિર્ણય નથી કરતો. સ્વાનુભૂતિ દર્શનમાં પૂજ્ય બહેનશ્રીને એક પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યો છે કે અમારા વિચારોમાં, અમારા ચિંતનમાં તત્વ સિવાય બીજું કાંઈ નથી, પણ નિર્ણય સુધી કેમ પહોંચાતું નથી? આપ સૌને ખ્યાલ છે આપણે સ્વાનુભૂતિ દર્શન સ્વાધ્યાય લીધો તો વર્ષ થઈ ગયા, વર્ષ સવા વર્ષ પહેલા, હા લગભગ મહિના દોઢ મહિના આપણે ચલાવ્યા હતા, બરોબર. એમાં આ પ્રશ્ન આવેલો કે અમારા વિચારમાં, અમારા ચિંતનમાં તત્વ સિવાય બીજું કાંઈ નથી. આ સાતમો જ પ્રશ્ન છે સ્વાનુભૂતિ દર્શનમાં. સાતમો જ પ્રશ્ન છે અને 1.5 લીટીનો પ્રશ્ન છે. 3 સાડા 3 પાનાનો જવાબ છે. પાના નંબર 6. બેનશ્રીએ જવાબ શું આપ્યો ખબર? એ તો અનાદિનો અભ્યાસ છે એટલે વિચારમાં તત્વ આવે છે, પણ પુરુષાર્થની કમી છે એટલે નિર્ણય સુધી પહોંચાતું નથી. કમલેશ કુમાર, વાત સમજાણી? અનાદિનો અભ્યાસ છે એટલે આ જીવને જૈન કુળ કઈ પહેલી વહેલી વખત મળ્યું નથી. ગુરુની વાણી, તત્વની વાત, શાસ્ત્રોની ચર્ચા આ કઈ કાને પહેલી વખત નથી પડી. અનાદિનો અભ્યાસ. અભ્યાસ સાંભળવાનો પણ અનાદિનો અભ્યાસ. વાહ, કેટલો કેટલો ઉકેલ કાઢવાની જરૂર છે, વિચાર કરો. હા, અરે મનુષ્ય ભવ અનંતવાર, જૈન કુળ અનંતવાર, સમો શરણ માં અનંતવાર. શું બાકી છે? કોઈ દ્રવ્ય બાકી નહીં, ક્ષેત્ર બાકી નહીં, કાળ બાકી નહીં, ભાવ બાકી નહીં, ભવનો અભાવ ભર બાકી છે. શું કીધું? ભવનો અભાવ ભર બાકી છે. 5 પરાવર્તનો પૂરા થઈ ગયા. તત્વ જ્ઞાન જુદી વસ્તુ છે. તત્વ વિચારો એ આખી શ્રેણી જુદી છે. શુદ્ધિ, એ શુદ્ધિનો લેવલ એ જુદો છે. તત્વ વિચાર પછી તત્વને પોતાના અંતરંગમાં ઉતારવાના રૂપે તત્વ નિર્ણય, એક નિર્ણય ના લેવલ પર પહોંચી જવાનું, અને નિર્ણય પછી તત્વનો અનુભવ. જો તત્વ શ્રવણ, તત્વ વિચાર, તત્વ નિર્ણય, તત્વની અનુભૂતિ એટલે આત્માનુભૂતિ છે ને. અદ્ભુત બધું. હા, અને આ બધી બાબતોમાં જ્ઞાન જ કામ કરવાનું છે. એટલે જ કીધું કે જ્ઞાન હોય તો જ રાગ અને દ્વેષ નિર્મૂળ થાય. બહુ ગજબની વાતો છે આ. વેદ વિજ્ઞાન સિદ્ધાય કિલ કેચન અસ્યૈવા ભાવતો બદ્ધાય કિલ કેચન. એટલે છે ને, શિક્ષણને નિરંતર પ્રક્રિયા કહેવામાં આવે છે. એમાં તત્વાભ્યાસ, તત્વ વિચાર નિરંતર પ્રક્રિયાનું નામ છે. આ કોઈ સોમવાર અને રવિવારનો વિષય નથી. આ કોઈ બુધવારનો વિષય નથી. આ રજાના દિવસનો વિષય નથી. આ તો યાવત જીવન શ્વાસ શ્વાસ में सुमिरन कर ले. हाँ, श्वास श्वास में सुमिरन कर ले भेद विज्ञान रे. ना जाने किस सांस में बाबा तुझे हो जाए भेद विज्ञान रे. श्वासे 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 श्वासे, घड़ी घड़ी, पल पल
छिन छिन निशिदिन કેટલી બાબતો થઈ કમલેશ કુમાર બતાવશો ઘડી ઘડી હા 4 બાબતો થઈ ને ઘડી ઘડી પલ પલ छिन छिन निशिदिन વાહ શ્વાસ શ્વાસમાં એમ ગુરુદેવ શ્રી કઈ ક્ષણે કઈ પળે કયા દિવસે કઈ રાતે સમય સારના શ્વાસો નોતા ભરતા 24 કલાક 365 દિવસ દરેક મિનિટે મિનિટે દરેક શ્વાસે શ્વાસે હા જ્ઞાનથી જ રાગ દેશ એટલે કશાય નિર્મૂળ થાય કશાય જ્વરને ઉતારવાનો કોઈ અમોઘ મંત્ર છે તો તત્વજ્ઞાન છે આપણે કહીએ ને કે જ્ઞાન સર્વ સમાધાનકારી હોય છે શું કીધું જ્ઞાન સર્વ સમાધાનકારી હોય છે હા ચલો થોડું આજ બોલના સંદર્ભમાં હું ગુરુદેવ શ્રીના સવારના બોલ તરફ થોડુંક આપ સૌનું ધ્યાન આકર્ષિત કરું છું બરોબર સાંભળજો ગુરુદેવ શ્રી શું કીધું જો બરાબર હા 258 પાને છે આ બરાબર એ આવી ગયા આની સાથે ક્યાંકથી હા આ તો વાત એવી છે કે ચક્રવર્તીના રાજ મળવા સહેલા શું કીધું સાહેબો બધાએ ધ્યાનથી સાંભળો છો ચક્રવર્તીના રાજ મળવા સહેલા નિરાલી વાળા ખાસ તમને મેં યાદ કર્યા હતા સ્વાધ્યાયમાં મેસેજ મળ્યા ને ચક્રવર્તીના રાજ મળવા સહેલા પણ આ તત્વની વાત મળવી અઘરી છે અઘરી છે શું થાય સમજાણું કાંઈ આ તો સર્વજ્ઞ પરમાત્મા ત્રિલોકનાથ ભગવાને કહેલો ફરમાવેલો માર્ગ છે બધી વાત સાચી સાહેબ પણ શું એ માર્ગ એને હાથ આવો અને આવ્યા બાદ પણ સાંભળવો મુશ્કેલ છે એમ કીધું ગુરુદેવશ્રીએ કે મહા મુશ્કેલ છે કરો વિચાર મુશ્કેલ છે એમ નથી બોલ્યા ગુરુદેવશ્રીએ મહા મુશ્કેલ છે પહેલો આ મહા મુશ્કેલ છે સાંભળવો હાથમાં આવો મહા મુશ્કેલ છે મળે કોને લાયક હોય અને એ જાતના ક્ષયોક્ષમ કાને પડે એમ કહે છે સમયસાર ચોથો ભાગ 258 નંબરના પાના પર આજ સવારના જ ગુરુદેવ શ્રીના આવેલા ઉદ્ગારો છે હા ખ્યાલમાં આવે છે આવું થોડુંક બધું સરપ્રાઈઝ સાંભળવું હોય ને તો આવતીકાલ સવારે બેસો ગુરુદેવ શ્રીના પ્રવચન પછી આવો લગભગ 8-10 માલ વાળી વસ્તુઓ બધી હું આવતીકાલે સવારે આપ સૌની સામે મૂકીશ કે અત્યારે આ વિષય જુદો ચાલે છે આપણો પણ જ્ઞાનનો મહિમાનો વિષય આવ્યો ને આ તત્વ જ્ઞાન આ તત્વ વિચાર હા વિરલા સાંભળે તત્વને વિરલા જાણે કોઈ વિરલા પામે તત્વને આ બધા વિરલા સાંભળનારા વિરલા સમજનારા વિરલા બૂઝે શબ્દ છે એમાં બૂઝનારા વિરલા સમજનારા વિરલા અપનાવનારા વિરલા પામનારા વિરલા એટલે આ બધા જે બોલો છે ને આમાં એક બોલમાં આપણને દરિયો દેખાય છે નિષ્કષાય થવું હોય આકુળતા રહિત થવું હોય એ જ્ઞાન સિવાય બીજો કોઈ ઉપાય છે નહીં એની જ વાત આગળ કરી વિચાર દશાનું મુખ્ય સાધન જ્ઞાનનું મુખ્ય સાધન વિચાર છે
ઈ જ્ઞાન એટલે તત્વજ્ઞાન. તત્વજ્ઞાન તો મળી ગયો, પણ એને રેચન કરવા માટે, પાચન કરવા માટે વિચાર જોઈએ. શુદ્ધ બુદ્ધ ચૈતન્ય ઘન સ્વયં જ્યોતિ સુખધામ, બીજું કહીએ કેટલું, કર વિચાર તો પામ. નિશ્ચય સર્વે જ્ઞાનીનો, અત્રે આવી સમાય. એમ કહી ધરી મૌનતા, સહજ સમાધિમાં. એમ કહી ધરી મૌનતા. એ ધરી મૌનતા એટલે સ્વરૂપ ગુપ્ત થઈ ગયા, સહજ સમાધિમાં. કોણ સમજાવે? કોને સમજાવે? શા માટે સમજાવે? હા, આજે ગુરુદેવશ્રીએ આજના પ્રવચનમાં કીધું હતું, ભગવાન પણ કઈ સમજાવી દે એવા છે? તીર્થંકર જેવા ભગવાન પણ કઈ સમજાવી દે એવા છે? એવો પ્રશ્ન પૂછો આપણને. અલૌકિક છે. માર્ગ સમજણનો છે, समझावानो मार्ग नहीं. क्या कहा मैंने? मार्ग समझ का है, समझाने का मार्ग नहीं है. हाँ, समझ में आ रही? भाषा भाषा समझ में आ रही है? समझणनो मार्ग છે, સમજાવવાનો માર્ગ છે જ નહીં. हाँ? समझाने से समझन आता है, स्वयं समझने से समझ में आता है. कोई क्या समझावे, खुद ही समझ जावे, ऐसी ही वस्तु स्थिति. क्योंकि गुरुवर ने तो यही समझाया है. શું સમજાણું? ગુરુદેવ શ્રીએ એવું જ તો સમજાવ્યું છે ને. આ સમજાવવાનો માર્ગ નથી, આ સમજવાનો માર્ગ છે. ખ્યાલમાં આવ્યો? વિચાર 11મો બોલ. વિચાર દશાનું મુખ્ય સાધન. મને આ શબ્દ બહુ ગમે છે, વિચાર દશા. બહુ શાંતિથી સાંભળો. સાંભળવાની દશા નહીં. 1 કલાક જીવના કાને તત્વના શબ્દો પડતા હોય. સાંભળો, 1 કલાક સુધી ગુરુની વાણી કાનમાં પડઘા પાડતી હોય, પણ આ જીવના ઉપયોગમાં વિચાર દશા કેટલી વાર માટે? એને આપણે એમ સમજીએ, 1 કલાક સાંભળે છે, પણ 1 કલાકમાં વિચાર દશા. વસ્તુ વિચારત ધ્યાનતે, મન પાવે વિશ્રામ. રસ સ્વાગત સુખ ઉપજે, અનુભવતા કોના. વિચાર શબ્દ છે, વિચાર. તત્વ સાંભળવાથી ભલું નહીં થાય. કલ્યાણના માર્ગ વિચારથી ખુલે. તમે લોકો ઓલા ઓલિમ્પિક્સમાં જે ઓલા રિલે હોય ને, રિલે 100 મીટર, 200 મીટર, 1000 મીટર, હા, ઓલા નથી પીટી ઉષા જેવા બધા આ લોકો ઓલા પછી સિટી વાગે ને, પોતપોતાનો પોઝિશન લે, પછી 3 વખત સિટી મારે એટલે પછી એના આકાર પ્રકાર બદલાય.
પછી બિલકુલ રેડી થઈ જાય આમ હાથ મૂકીને. જોયા છો ને તમે લોકો? હું જ્યારે જોઉં ને હું ઈ જ જોઉં. પહેલામાં તો આમ ઊભા હોય, પછી આમ ઊભા થઈ જાય, પછી આમ થર્ડમાં આમ ઊભા થઈ જાય, પછી જ્યારે સીટી વાગે તો સાંભળે નહીં, ભાગી છૂટે. શું કીધું? તો સીટીને સાંભળવું એટલે પ્રવચન સાંભળવાની વાત થઈ. પણ સાંભળતા વેત દોડો 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 દોડો. સમજાય છે વાત? ખ્યાલમાં આવે છે? તો તત્વ ગુરુદેવ સાંભળવાનો વિષય છે કે સમજવાનો વિષય છે? ગુરુદેવ શ્રીના પ્રવચનો સાંભળવાના વિષયો છે કે સમજવાના વિષયો છે? છે ને ગજબની વાત. એક હોય છે કાનસેન અને બીજા હોય છે તાનસેન. નહીં સમજ્યા? શું શું કીધું સાહેબ? વકીલ સાહેબ, કાનસેન થવાથી તત્વ પમાય નહીં. તાનમાં આવી જાઓ, ડૂબકી મારો ડૂબકી. હા, તાનસેન બનો. રાગ આલાપો સમય સારના, રાગ આલાપો પ્રવચન સારના. હા, સિમંદર મુખથી ફૂલડા ખરે જાકી, કુંદ કુંદ ગૂંથે માળ રે, જીન જીની વાણી ભલી રે. આમ તાનમાં આવો. તાનસેન તાનસેન. વિચારની વાત કરું છું, શ્રવણની વાત નહીં. તત્વ શ્રવણથી કલ્યાણના માર્ગ નહીં ખુલે. શ્રવણ કરતા કરતા અંદરમાં શ્રવવું જોઈએ. કયો મહિનો સારો? 12 મહિનામાં, ભારતીય 12 મહિનામાં આખા વિશ્વને લીલુંછમ કરી દેનારો મહિનો કયો? શ્રાવણ. આપણે તો શ્રવણમાં રહીએ છીએ, શ્રાવણ તો આવતું જ નથી જીવનમાં. શ્રવણસ્ય ભાવઃ શ્રાવણ. જો સમજો મારી તરફ. અહીંથી શ્રવણ થાય, અહીંથી શ્રાવણ થાય. આને કેવી રીતે લખવાનું? ચિત્ર બનાવો, ડ્રોઈંગ, પેન્ટિંગ બનાવો. પછી હા, અહીંથી શ્રવણ થાય, કાનોથી માત્ર શ્રવણ થાય, હૃદયથી શ્રાવણ થાય. તું રૂચતા જગતની રુચિ આળસે સૌ, તું રીઝતા સકળ જ્ઞાયક દેવરી જે. ઈ શ્રાવણ છે. શ્રાવણ આવે છે વિચાર કોઈ દી? શ્રવણ અને શ્રાવણ, આ શ્રાવણનો મહિનો શા માટે આને શ્રાવણ કહેવાય? હા, સવાર બપોર સાંજ વરસાદના ટીપા આવ્યા જ રાખે, આવ્યા જ રાખે, આવ્યા જ રાખે, આવ્યા જ રાખે. છેલ્લા 15 દિવસથી તો આપણે અનુભવ કરીએ છીએ કે નહીં? કોઈ ફિક્સ ટાઈમ નથી. સવારે આવે, બપોરે આવે, રાતે આવે, વહેલી સવારે આવે, પરોઢે આવે. ઈ શ્રાવણ. એમ અંદરમાં તત્વ વિચારના આનંદના તરંગો ઉછળવા છે. એટલે અહીંયા કીધું વિચાર દશા. થોભો 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 વિચારો. વિચાર દશાનું મુખ્ય સાધન સત્પુરુષના વચનનું યથાર્થ ગ્રહણ છે. વચનનું ગ્રહણ નહીં, વચનનું યથાર્થ ગ્રહણ. વાહ, આ શું છે? એનો અર્થ વચનનું ગ્રહણ નહીં, વચન તો પૂતગલ છે. આ વાક્ય સમજવા માટે કળશ ટીકાનો ચોથો કળશ
उभयनय विरोध ध्वंसिनी शात्पदांके जिन वचसि रमन्ते ते स्वयं वांत मोहा। जिन वचनों रमण करे छे एमनो मोह वमन थई जाय छे। जिन वचन में रमण करे छे एटले जिन वचन तो पौद्गलिक छे। पांडे राजमलजी साहब लखे छे वचन में रमे छे एटले वचन में नहीं, दिव्य ध्वनि नो प्रतिपाद्य भूत जे शुद्धोपयोग स्वभावी आत्मा छे एमा एनी जे श्रद्धा करे छे, रुचि करे छे, प्रतीति करे छे एनु नाम जिन वचन मां रमे छे। बोलो वचनों मां क्या रमवानी बात आई? वचनों ना यथार्थ अर्थ में रमवानी बात नहीं। समझाय छे काई? हाँ छे ने अद्भुत लागे छे। आमां एक एक बोल में दरियो देखाय छे आपने। काले तो आपणे 2 मिनिट में 5 बोल वांची गया था, 2 ज मिनिट में छेल्ले। अने आजे जो विचार दशानुं मुख्य साधन। अहो हे जिनेन्द्र भगवान, हे निर्ग्रंथ गुरु, मने विचारनी दशा प्रगट था। मात्र सांभळवानी होशो नहीं। स्ट्रीट लाइट जયારે चालू थाय ने આપણે પહોંચ્યા અને રેડ લાઇટ ચાલુ થઈ તો આપણે નીકળી પડીએ છીએ કે ઊભા રહીએ છીએ? રેડ લાઇટ થયા બાદ ઊભા થઈએ છીએ ને। અને ઊભા ઊભા શું વિચાર આવે છે? હવે 60 સેકન્ડ, હવે 59, હવે 58, હવે 57, હવે 56। जेम जेम एक एक सेकंड पूरा थाय ने एम लागे आपड़ा 148 कर्म प्रकृति मांथी एक एक कर्म प्रकृति आपड़ा खरे छे। अने छेल्ली 5 सेकंड में तो एवुं लागे छे योग निरोधनी दशा। अने 5 सेकंड पूरा थाय न थाय एटली में तो सम श्रेणी आवी जाय छे। कईक सांभळ्युं शुं कीधुं मैं बधुं? काले जયારે ट्राफिक पुलिस ની વચ્ચે ફસો ને તો વિચારો રેડ લાઇટ આવે એટલે સમજી લેવાનું બસ હવે વિચાર દશા એવી વિચાર દશા। પછી ઓરેન્જ થયું એટલે સમજી લેવાનું શ્રેણીનો આરોહણ। અને ગ્રીન આવે એટલે ધડધડાટી બોલાય। પછી विचार दशानु मुख्य साधन शब्द है। साधन मात्र नहीं, मुख्य साधन एने कहेवाय साधकतम। ये साधकतम छे कयो? सत्पुरुषना वचननु यथार्थ ग्रहण, प्रतिपाद्यभूत भावने पकड़वा। बरोबर आगळ वधीए। गम पड्या विना आगम अनर्थकारक थई पड़े छे। हूँ आना थोड़ा 2 अर्थ करवा मांगू छू, सांभळो। एक गम नो अर्थ थाय दुख। ज्यां सुधी जीवन में दुख, कष्ट, परेशानीओ, व्यथाओ, पीड़ाओ, परिसह अने उपसर्ग वगैरह न होय त्यां सुधी आगम आपड़ा माटे अर्थकारी निवड़ता नथी। समझाय छे शुं कीधुं? हाँ एक तो आनो सामान्य अर्थ छे गम पड्या विना। गम पड्या विना एटले समजा विना, समझण न होय, अर्थ ज न कळाय, अर्थ ज न समझाय तो शास्त्रो शा काम न। ई तो अभिमान में पछी निमित्त बनशे। समझाय छे? ई क्षयोक्षम ज्ञान ना रवाड़े चढ़ीने अमने तो खबर छे, अमे तो बधुं जाणीए छीए, अमे तो गुरुदेव श्री ने 50 वर्षथी सांभळीए छीए, अमने बधुं खबर छे।
અમે 50 વર્ષ થઈ ગયા ગુરુદેવ શ્રીની સાંભળતા. જો ક્ષયોપશમ જ્ઞાન અભિમાનને નોતરે, એને કહેવાય ગમ પડ્યા વિના. સમજાણું શું કીધું? આ ગમ પડ્યા વિના એટલે અર્થ ઘટન કરતા આવડવું જોઈએ. જો હું એક ડોક્ટર નો દાખલો આપું છું, સાંભળો. ડોક્ટરે 3 દિવસની દવા આપી, ચોથે દિવસે આપણને બોલાવ્યા. સાંભળજો, ચોથે દિવસે આપણને બોલાવ્યા. તો 3 દિવસ માટે જે દવા આપી હોય, ચોથે, પાંચમે, છઠ્ઠે દિવસે પણ એવી જ દવા આપે છે, એવા જ પાવર ની આપે. ઓલા 1000 હોર્સ પાવર ની હોય ને, તો 900, 800, 700, 500 કદાચ એમે કહેશે હવે તમારે ચોથે દિવસથી દવા લેવાની જરૂરત નહીં પડે. ડોક્ટરની સલાહ વિના દવા ન લેવાય, એમ ગુરુની સલાહ વિના જ્ઞાન મળે નહીં. એટલે જ ઓલા પંડિતજી સાહેબ એમ કહે છે, बड़े पंडित साहब, रविंद्र जी भाई साहब, धन्य है वे जीव जिनके मस्तक पर प्रताड़ना करने वाले गुरुओं के हाथ होते. चाबका मारनारा જોઈએ. એ તો ગુરુદેવ શ્રીની ભાષામાં કહીએ તો ધની વગરના, ધની વગરના ઢોર જેવી હાલત છે, પશુ જેવી હાલત છે. પૂછનારા તો જોઈએ ને ભાઈ. હા, સત્પુરુષના વચનનું યથાર્થ ગ્રહણ. પછી આવ્યું ગમ પડ્યા વિના, સમજણ ન હોય. જો હું બનાસીદાસજીનો દાખલો આપું, ગોમટસાર કર્મકાંડ જીવકાંડ નહોતા વાંચ્યા બનાસીદાસજી, સીધા સમયસાર વાંચ્યા અને એવા સ્વચ્છંદી થયા. 2-3 મિત્રો સાથે ઓરડીમાં પુરાઈ જાય, કપડા ઉતારી નાખે અને એમ વિચારે આપણે તો મુનિ થઈ ગયા. પણ પછી જ્યારે બીજા સાધર્મીઓએ એમને ગોમટસાર આપ્યું અને કર્ણાન યોગનો અભ્યાસ કર્યો, આગમનો અભ્યાસ કર્યો, ત્યારે એમને ખ્યાલ આવ્યો કે ભૂમિકા પ્રમાણે કેવું હોય છે. પંડિત બનાસીદાસજીની વાત કરું છું. યા ગમ પડ્યા વિના આગમ અનર્થકારક થઈ પડે છે. વિચાર કરો આપ. એટલે ભાઈ, સાંભળો તો સમજણથી સાંભળો, કરો તો સમજણ સાથે કરો. એમ ગમ પડ્યા વિના આગમ અનર્થકારક થઈ પડે છે. એમાં ને એમાં બીજો બોલ છે, સંત વિના અંતની વાતમાં અંત પમાતો નથી. વાહ! ગુરુદેવ શ્રી ઘણી વખત કહે, સંત કોને કહેવા? જેના આવી ગયા હોય છે ભવના અંત, એમના ચરણોમાં અમારા નિત નમંત. એવા સંત વિના અંતની વાતોમાં અંત પમાતો નથી. અનંતની વાત ક્યાંથી ખ્યાલમાં આવે? આત્મ સ્વભાવની વાત ક્યાંથી ખ્યાલમાં આવે? આ તો સમજવા જેવું છે. બરોબર, આગળ વધીએ. 13 નંબરનો બોલ. અંતરનું સુખ અંતરની સ્થિતિમાં છે. હમણાં ગુરુદેવના પ્રવચનો આપણે ધ્યાનથી સાંભળીએ. કયા સંયોગોમાં, કયા શરીરમાં, કઈ સુખ સુવિધાઓમાં, કયા પુણ્ય પાપના ઉદયમાં. ભાઈ, અંતરનું સુખ તો અંતરની સ્થિતિમાં છે. એટલે ચારિત્રનો બોલ છે આ. સ્થિતિ થવા માટે, સ્વરૂપની સ્થિરતા થવા માટે બાહ્ય પદાર્થોનું આશ્ચર્યને ભૂલ, તને પરની વિસ્મયતા, પરની અધિકતા, જગતનો મહિમા તારા ચિત્તમાંથી વિસરાઈ જવો જોઈએ. એટલે જ કહે છે, સમ શ્રેણી રહેવી દુર્લભ છે. રેલવે નું કેવું હોય, પાટા પર ઈ દોડે બહુ અઘરું છે, પાટા પરથી ઉતરતા વાર નહીં લાગે. એમ આપણે આમ સ્વાધ્યાય 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 જીવનભર સ્વાધ્યાયમય તત્વમય જીવન રહેવું, એ સમશ્રેણી રહેવી દુર્લભ છે. હા, આનામાંથી
આ પાટા પરથી ગાડી ઉતરી જવામાં વાર નહીં લાગે. હા, મહિનાઓ સુધીના સ્વાધ્યાય છૂટી જાય. બોલો, પછી પાટા પરથી એક વખત ગાડી ઉતરી જાય પછી પાટા ઉપર આવતા કેટલી વાર લાગે? ખ્યાલમાં આવે છે? તો સમશ્રેણી રહેવી, બહુ સરસ શબ્દ છે. સમશ્રેણી, તત્વની રુચિ, તત્વની ભાવના, તત્વની દ્રઢતા, હા, યથાર્થ શ્રદ્ધા, નિશંક શ્રદ્ધા, નિકાંક્ષ શ્રદ્ધા, નિસ્પૃહ શ્રદ્ધા, નિરભિમાની વૃત્તિ, સમશ્રેણી રહેવી દુર્લભ છે. આટલું જ વાક્ય પણ અદ્ભુત છે. સમશ્રેણી રહેવી દુર્લભ છે. હું તો તમને 1 કલાકના સ્વાધ્યાયનો દાખલો આપું. 1 કલાકના ગુરુદેવશ્રીના પ્રવચનમાં પહેલી મિનિટ થી લઈને છેલ્લી મિનિટ સુધી એક ધારે ઉપયોગ એકાગ્ર રહે છે આપણો? ક્યાં ક્યાં ભમી આવે, કેટલા સંકલ્પ વિકલ્પો કરી આવે. ડોક્ટર હોય તો ન જાણે 10-20 લોકોનું તો ઓપરેશન કરી આવે. સમજાય છે? બહુ 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 વિચિત્રતા છે. એટલે જ મેં સવારે કીધું હતું, ઉપયોગને એકાગ્ર કરો, ઉપયોગને એકાગ્ર કરો. ઉપયોગને ભમાવવું ઈ વ્યભિચાર છે, દોષ છે. ચંચળતાના સંસ્કારો દ્રઢ થાય, એમાં કશાયો દ્રઢ થાય. સમશ્રેણી રહેવી દુર્લભ છે. ઉપયોગ એકાગ્ર રહેવું દુર્લભ છે. સાંભળો કે આ સમશ્રેણી રહેવો દુર્લભ છે, એના માટે શાસ્ત્રમાં દાખલો આવેલો છે. તમે કલ્પના કરી શકો શેનો દાખલો આપેલો હશે? કહું? જો આ પેન છે ને, પેન સમજો કે સુઈ છે, સોય છે. આ સોયની અણી, હવે આ અણી ઉપર સરસવનો દાણો મૂકો. સરસવનો દાણો, સોયની અણી પર સરસવનો દાણો કેવી રીતે રહે? કેટલી એકાગ્રતા જોઈએ, વિચાર કરો. અરે સોયના કાણાને પણ જોવું હોય તો એક આંખને બંધ કરવું પડે, બહુ એકાગ્રતાથી જોવું પડે, તબ એ કાણો દેખાય આપણને. સમશ્રેણી રહેવી દુર્લભ છે. કેટલું સરસ દાખલો આપ્યો. સોય અને સરસવના દાણાનો નિમિત્તાધીન વૃત્તિ ફરી ફરી ચલિત થઈ જાય છે. શરીર સારું રહે તો હારું, અમે ધર્મનું કરીએ, હા, પૈસા હોય તો દાનમાં આપીએ, શરીર ઠીક હોય તો દોડી દોડીને મંદિરે જઈએ. ભાઈ, આ બધી નિમિત્તાધીન દ્રષ્ટિઓ છે. તું ઉપાદાનની તૈયારી રાખ. નિમિત્તો તો રાહ જોઈને બેઠા હોય છે. વારંવાર 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 વૃત્તિ ફરી ફરી નિમિત્તાધીન થઈ જાય છે. સમજાવનારા હોય તો સમજીએ, ભગવાન હોય તો, મંદિર ખુલ્લું હોય તો દર્શન થાય. કઈ જરૂરી નથી કે મંદિર ખુલ્લું હોય તો જ દર્શન થાય. કેટલા નિમિત્તોની આધીનતા છે આજે. અમે તો સમજવા બહુ માંગીએ છીએ, પણ સમજાવનારા કોઈ નથી. નરકના નારકીઓને કોણ છે? સમજાય છે? તો નિમિત્તાધીન દ્રષ્ટિ ફરી ફરીથી કોષમાં ન થવા અચળ ગંભીર ઉપયોગને રાખ. ઉપયોગ થંભાવી દે. શાંત શાંત શાંત. બરાબર? 13 બોલ થયા છે. 14મો અને 15મો બોલ બહુ ઊંડા અને બહુ અઘરા છે. એટલે ભાવોની દ્રષ્ટિએ ઊંડાણથી સમજવા માટે એ આપણે કાલે લેશું. સમય થઈ ગયો છે. આપણે માં જીનવાણીની વંદના સાથે વિરામ લેશું. બધા હાથ જોડજો, માં જીનવાણીની વંદના કરીએ. निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना
शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत